నమస్తే వెల్కమ్ టు సిఆర్ న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. రోటరీ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో రొటేరియన్ బొమ్మిరెడ్డి సురేందర్ రెడ్డి తల్లి ఇంద్రమ్మ పుట్టినరోజు సందర్భంగా వాకాడు మండల మూలపడవ జెడ్పీ పాఠశాలకు ఫర్నిచర్ మరియు మైక్ సెట్ అందజేత. పోలీస్ శాఖ జిల్లా ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు మనుబోలు మండల పరిధిలోని బద్దివలు రోడ్డు జంక్షన్ నుంచి కృష్ణపట్నం పోర్టు రోడ్డు జంక్షన్ వరకు ప్రతి కూడలి వద్ద విద్యుత్ లైట్లు, సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు. దుగరాజపట్నం రైతుల నిరసన. రొయ్యల సాగు వల్ల శనగ పంట నష్టం. బహుళ ఏకాదశి పర్వదినం సందర్భంగా మనుబోలు గ్రామంలోని శ్రీ విష్ణు ఆలయంలో శుక్రవారం వైభవంగా సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రత పూజలు. మహిళలు ఉన్నత చదువు కొరకు గూడూరు పట్టణంలో డిఆర్డబ్ల్యూ మహిళా కళాశాల ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమని, బాగా చదువుకుని తల్లిదండ్రులకు దేశానికి గుర్తింపు తీసుకురావాలని నెల్లూరు విక్రమ్ సింహపురి యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ శ్రీనివాసరావు వెల్లడించారు. గూడూరు పట్టణంలోని డిఆర్డబ్ల్యూ మహిళా కళాశాల వార్షికోత్సవ కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న నెల్లూరు విక్రమ్ సింహపురి యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ శ్రీనివాసరావు కళాశాలలో ఉన్న వసతులను పరిశీలించారు. అనంతరం క్రీడా పోటీలలో విజేతలైన వారికి బహుమతులు అందజేశారు. వైస్ ఛాన్సలర్ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ డిఆర్డబ్ల్యూ కళాశాల మహిళల విద్య కొరకు ఏర్పాటు చేయడం సంతోషకరమని, ఎంతో మంది ఈ రోజు ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నారని, విద్యార్థినిలు బాగా చదువుకొని దేశానికి సేవలు అందించాలని, మహిళ చదువుకుంటే ఆ కుటుంబం ఎంతో అభివృద్ధి చెందుతుందని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మెహర్మణి విద్యాసాగర్, హనుమంతరావు, సురేష్, కళాశాల సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. విద్యార్థినిలు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అందరినీ అలరించాయి. It's my privilege to invite. Now I invite honorable dignitaries onto the dais. It's my privilege to invite our college president, M. Sivakumar. B. Pravalika, ready Gundandi. B. Pravalika, BPC, Junior BPC. CA. A. Madhuri, second PSC, CS. PG first merit students, PG first year merit students, T. Maliswar. Please give her a big round of applause. Ma'am. Every student who is studying mainly for two reasons. One is to have a better livelihood and to be helpful for this society or this country for its upliftment. So, wherever I am going nowadays, I am focusing on how students should grow, what should be their qualities, and what is country is expecting from them. And starting from Indian independence, how the country has grown and how we can progress and how we can be helpful for this country for its upliftment.
You know that we got independence in 1947. Before to that, we were ruled by Britishers for 200 years approximately. Before entering of these Britishers into the country, our GDP contribution in the entire world is 25%. You can imagine how rich India was. 25% of world share is exclusively from India. We used to be exporters for many things, and we used to depend very less on foreign countries. That means imports are very less and exports are very high in those days. So during that situation, in 17th century, East India Company entered. From middle of 17th century to middle of the 18th century, they ruled us. And from 18th century middle to the 19th century middle, Britishers ruled us. And they have ruined the economy and brought down the GDP share from 25% to 4%. We became the poor country. Right? So Britishers and East India Company, they have looted us. So I am not going into much of the details, how they have looted us and how the Indian economy has fallen down from 25 to 4% for various reasons. So this is not an occasion to discuss all those things. Okay, now we have started our journey. College was started during the year 1981 as a service organization sponsored by Savera Charities Chennai and Rotary Club of Goodur. It's a service organization, and all the committee members, including myself, are Rotarians, and this college was started to serve the economically poor girl students and to develop the women education. So at that time, only one government college, that is Co-Education College, and it's very far away from the town. And most of the parents are not willing to send their girl students to that college, and many students are deprived of higher education. That's why this college was started, and the founders are from Savera Charities Chennai, and also many members are belong to this place. And most of the committee members are philanthropic persons, and they developed this institution as a service organization. Even though it's an affiliated college, they serve as without any monetary benefit. They developed this college, and the founder president, Sri Allareddy Samsundar Reddy, he started this college with the Dooramma Women's College. That Dooramma is his maternal auntie, and he started with that name, Dooramma Women's College. And then Dr. C.R. Reddy was the founder, secretary and correspondent of this college, and they formed a committee. From then onwards, they worked this is a very big pond, and government has allotted this place because it is center of the town, so it will be very convenient to the girl students. So they developed like that, and from then onwards, with tireless work, all the buildings were constructed with their guidance, and the administration also, they are given more support to us. Every day, in day-to-day administration also, they guided us. And this is the first college in the SV. We were in SV University till 2010. The annual report articulates and demonstrates the dynamic nature of our college and our commitment to excellence. We have significant accomplishments in the year 25-26 under the motivating and proactive leadership of correspondent Dr. K. Mehrmani Madam. Admissions for this academic year were held with 402 seats filled for junior inter, 261 seats for UG courses,
and 5 seats for PG. Overall strength, intermediate 755, UG 615, PG 143, making the total strength to 1,513, out of which 809 students are residing in the attached hostel in the campus. The Internal Quality Assurance Cell, IQAC, actively contributed to the enhancing the quality of education throughout the academic year by organizing different activities by both the degree and junior colleges like student induction program, arranging subject-wise guest lectures, observed almost all national festivals, commemoration days, language days, environmental days, cultural events and other important occasions, ensuring continuous monitoring and evaluation of academic and administrative processes. Of our annual celebration. Here I am the co-host, Sai Nikita. నిన్నొక్కదాన్ని అనుకుంటున్నావా? నన్ను కూడా పిలిచారు. అంటే ఏంటి, నాతో పాటు నువ్వు హోస్ట్గా చేస్తున్నావా? ఆఫ్ కోర్స్. సరేలా అయితే. ఎలా 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 ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకా చక్కటి పర్ఫార్మెన్సెస్ ఇవ్వాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. ఈ అందరికీ కూడా ఒక చిన్న ఎంకరేజ్మెంట్ కోసం మన మేనేజ్మెంట్ తరఫున ఒక 10,000, నేను పర్సనల్గా ఒక 10,000 ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. అంటే చీకటి ఛాయలు మన దరిదాపుల్లో కూడా రావు. అలానే చదువు, సంధ్య అంటేనే వెలుగు. చదువుకున్న వారు వెన్నంటే వెలుగు ఉంటుంది. వెలుగుని ప్రసాదించేది దైవశక్తి. అదే మనోబలం, అదే సంస్కారం, అదే గౌరవం. పొందునా
అందరూ సుఖపడాలి నందనందన మంచి కాలం ముందు ముందునా అందరూ సుఖపడాలి నందనందన మంచి కాలం ముందు ముందునా అందరూ సుఖపడాలి నందనందన. రోటరీ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో రోటేరియన్ బొమ్మిరెడ్డి సురేందర్ రెడ్డి తల్లి ఇందిరమ్మ పుట్టినరోజు సందర్భంగా వాకాడు మండలం మూలపడవ జెడ్పీ పాఠశాలకు ఫర్నిచర్ మరియు మైక్ సెట్ ను క్లబ్ సభ్యులు అందజేశారు. గూడూరు పట్టణంలోని డిఎన్ఆర్ కమ్యూనిటీ హాల్లో రోటరీ క్లబ్ సభ్యులు వాకాడు మండలం మూలపడవ గ్రామంలోని జెడ్పీ పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ కు పాఠశాలకు అవసరమైన ఫర్నిచర్ మరియు మైక్ సెట్ ను అందజేశారు. మాజీ డిస్టిక్ గవర్నర్ మునిగిరీష్ మాట్లాడుతూ రోటరీ క్లబ్ అనేక దేశాల్లో పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుందని, పాఠశాలకు ఫర్నిచర్ అవసరం ఉందని తెలియజేశారని, బొమ్మిరెడ్డి సురేందర్ రెడ్డి వారి తల్లి పుట్టినరోజు సందర్భంగా వారి ఆర్థిక సహకారంతో వీటిని అందజేస్తున్నామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి, నాగేంద్ర ప్రసాద్, శ్రీనివాసులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. దూరంలో ఉంది ఇటువంటి పాఠశాలకి ముఖ్యంగా ఈరోజు ఇవన్నీ ఈ మైక్ సిస్టమ్ కానివ్వండి, బెంచ్ చైర్స్ కానివ్వండి, టీచర్స్ చైర్స్ కానీ వచ్చేదానికి ముఖ్యమైన కారకులు బొమ్మిరెడ్డి సురేందర్ రెడ్డి గారు. వారి తల్లి గారు 80వ జన్మదినం. ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆయన ఏదో కార్యక్రమాలు చేస్తుంటాడు. అందులో భాగంగా ఈరోజు మీ స్కూల్కి ఈ మైక్ సౌండ్ సిస్టము అలాగే టీచర్స్ కుర్చీలన్నీ ఇచ్చేదానికి కారకులు బొమ్మిరెడ్డి సురేందర్ రెడ్డి గారు. వారి తల్లి గారు 80వ జన్మదినం కాబట్టి ఒక్కసారి ఆమెకి హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పారు. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. పిల్లల దగ్గర కూడా వాయిస్ తీసుకుంటాము, వాళ్ళ మదర్ కూడా పంపిస్తాము, వాళ్ళకి ఆమె విషెస్ చెప్పినట్టు. ఎందుకంటే మీ స్కూల్కి ఇంత ఉపయోగపడేటువంటి వస్తువులన్నీ ఇచ్చారు కాబట్టి రోటరీ క్లబ్ ద్వారా ఇవి ఇస్తున్నాం అనమాట. ఇచ్చేది డోనర్ ఆయన కూడా ఇచ్చేటువంటిది సంస్థ వచ్చి రోటరీ క్లబ్. రోటరీ క్లబ్ అంటే ఎవరికైనా తెలుసా? తెలుసుంటే చేయొద్దండి, ఎవరికి తెలియదు. ఏ స్కూల్కి వెళ్ళినా ఇదే ప్రాబ్లం. రోటరీ క్లబ్ అనేది ఒక ప్రపంచం అంతా కూడా 220 దేశాల్లో ఉంది రోటరీ క్లబ్. 35,000 క్లబ్స్ ఉన్నాయి. వీటి పని ఏంటంటే ఇట్లాంటి ఎక్కడెక్కడ నీడ్ ఉందో, ఎక్కడికి ఏ అవసరం ఉందో, చదువు కానీ, వైద్యం కానివ్వండి, ఇలాంటి స్కాలర్షిప్లు కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ ఆ క్లబ్బుల ద్వారా సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటుంది రోటరీ క్లబ్. అందులో ఆ రోటరీ క్లబ్ గూడూరు ద్వారా ఈరోజు ఆ బొమ్మిరెడ్డి సురేందర్ రెడ్డి గారి దాతృత్వంతో వాళ్ళ తల్లి జన్మదిన సందర్భంగా ఇస్తున్నటువంటి ప్రోగ్రాం ఇది. ముఖ్య కారకులు దీనికి మా వైపు నుంచి నాగేంద్ర ప్రసాద్ గారు. ఆయన వచ్చి క్లబ్ లో ఈ విషయం చెప్పకపోతే మాకు తెలీదు, నేను ఇచ్చేదానికి అవకాశం లేదు. ఆయనకి ఈ విషయం తెలియజేసింది వెంకటేశ్వర గారు. ఆయన కూడా ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టారు. కమ్యూనికేషన్ ఉండదు అంటే ఎవరు రోటరీ క్లబ్, లయన్స్ క్లబ్ ఉన్నాయి, కొన్ని సంస్థలు ఉంటాయి పట్టణాల్లో. వాళ్ళకి తెలియజేస్తే వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవుతారు. మాక్సిమం 90% వాళ్ళకున్న వనరుల్లో వాళ్ళకి ఇవ్వవలసినటువంటి అమౌంట్ అందుబాటులో ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా రెస్పాండ్ అవుతారు. చాలా మంది టీచర్స్ కి కమ్యూనికేషన్ లేక చెప్పరు. జనరల్ గా ఏ టీచర్స్ అయినా కూడా వాళ్ళ స్కూల్ బాగుండాలి, వాళ్ళ పిల్లలు బాగుండాలి, వాళ్ళకి మంచి వసతులు ఉండాలని
అనుకునేటువంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి. అందులో భాగంగా ఏంటంటే ఆయన నాగేంద్ర ప్రసాద్ గారు తెలియడము, వెంకటేశ్వర గారికి తెలియజేయడం వల్ల ఈ రోజు మీకు వచ్చింది. ఇంకా భవిష్యత్తులో కూడా మీ స్కూల్కి ఏదన్నా అవసరాలు ఉన్నా కూడా ఖచ్చితంగా కూడా మా పరిధిలో ఖచ్చితంగా చేస్తాము. అందుకని మీ అందరికీ కూడా బాగా వీళ్ళందరూ చెప్పారు, బాగా చదువుకోండి. ఈ మీకు కూడా పిల్లలకు సంబంధించి ఏమన్నా రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా కూడా మీరు తెలియజేస్తే మాకు వీలున్న వసతిని బట్టి మేము ఇస్తుంటాము. ఎన్నో కొన్ని వేల బెంచీలు, డెస్క్లు స్కూల్స్ కి ఇవ్వడం జరిగింది. చుట్టుపక్కల గూడూరు సరౌండింగ్స్ అన్నింటిలో కూడా 35 బెంచీలు మొన్ననే బాలాయపల్లి స్కూల్కి ఇచ్చాము. అది కూడా 23వ తారీఖు ఓపెనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. 1,25,000 రూపాయలు పెట్టి ఆయనే సురేందర్ రెడ్డి గారే ఇచ్చారు. అందువల్ల అలాంటి ఏదైనా ఉన్నా కూడా భవిష్యత్తులో చేస్తామని తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మా ప్రెసిడెంట్ గారికి ధన్యవాదాలు. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మా సీనియర్ అలాగనే లాస్ట్ గవర్నర్ మురళీష్ గారికి, అలాగనే మా సీనియర్ అయినటువంటి డాక్టర్ ఎస్వి నాగేంద్ర ప్రసాద్ గారికి, అలాగనే విజయ నాయుడు గారికి, అలాగనే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మాస్టర్ శ్రీనివాసరావు గారికి, తోటి అధ్యాపకులందరూ కూడా నాకు భావించారు. అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా ఎందుకంటే చాలా చిన్నపిల్లలు కాబట్టి ఇక్కడ ఒక 3 విషయాలు నేను ప్రస్తావించుకొస్తున్నాను. ఒకటి, ఈ ప్రోగ్రాం జరగడానికి కారణం బొంబిరెడ్డి సురేందర్, ఆయన మా పాస్ట్ గవర్నర్. అలాగనే ఊళ్ళో రోటరీగా తన ఆధ్వర్యంలో ప్రతిసారి రీడింగ్ చేస్తూ ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటాడు. డైరెక్షన్ ఇచ్చి సంవత్సరం మొత్తం కూడా తన ఆధ్వర్యంలో కానీ, అలాగనే ఆయన యొక్క ఒక షాడో అనుకోవచ్చు, లేకపోతే ఆయన యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తూ ప్రతినిత్యం, అంటే మాకు తెలియకపోయినా కూడా సార్ ద్వారా కమ్యూనికేషన్కి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ప్రతినిత్యం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని గైడ్ చేస్తూ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి రోడ్డు ముందుకు తీసుకునే వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఈ రోజు చూస్తూ ఉంటారు. అయితే ఈ రోజుల్లో తల్లిదండ్రులు బతికి ఉండేటప్పుడే ఆ తల్లిదండ్రులకి పుట్టినరోజు జరపడం అనేది చాలా చాలా తక్కువ. ఈవెన్ నా విషయంలో కూడా తీసుకుంటే మాకు చాలా రిమోట్ నుంచి వచ్చినా కూడా ఏ రోజు కూడా మా మదర్ది కానీ మా ఫాదర్ది కానీ బర్త్డే చేసిన సందర్భాలు నేను చూడలేదు. నేను ఫస్ట్ నేను అంటే వినడం కూడా అలాగనే అంటే మనం చేసుకోవచ్చు. నాకున్నటువంటి కాన్షియస్, నాకున్నటువంటి చేతులంలో నేను చూసినటువంటి అంటే నాకు ఫస్ట్ నేను ఏ విధంగా అనుకున్నాను. కానీ బర్త్డే 80వ బర్త్డే సందర్భంగా బొంబిరెడ్డి సురేందర్ రెడ్డి తల్లికి ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేకమైనటువంటి బర్త్డే శుభాకాంక్షలు. అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీం అందరూ కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రోడ్డు కలుపుతున్న అందరూ కూడా మాకి ప్రత్యేకమైనటువంటి బర్త్డే విషెస్ ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అట్లాంటివి బర్త్డే చేయడం అనేది ఒక కొడుకుగా ఈరోజు ఎంతవరకు చేస్తున్నారు కానీ మాకున్నటువంటి సురేందర్ రెడ్డి తల్లికి 80వ బర్త్డే క్రమం తప్పకుండా చేయడం అనేది ఆయన కాన్షియస్ వచ్చిన తర్వాత చేయడం అనేది చాలా గొప్ప పని. ఆయనకి అలాగనే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి శుభాకాంక్షలు. ఇంకా ఈ ప్రోగ్రాం జరగడానికి టోటల్ ఇనిషియేట్ తీసుకున్నది ఎస్వి నాగేంద్ర ప్రసాద్ సార్ గారు. ఎందుకంటే దానికి ఆయన కూడా టోటల్గా బిజీ షెడ్యూల్. ఆయన డిగ్రీ బయాలజికల్ సైన్స్ లెక్చరర్ DKW. ఆయనకి కూడా బిజీ వర్క్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళ తల్లిగారు అయినటువంటి 13వ తారీఖు బర్త్డే సందర్భంగా ఏదో ఒక కార్యక్రమం చేయాలి అనే దాన్ని మేము కలిసినా కూడా సార్ ఒక చిన్న ఇనిషియేట్ తీసుకుని ఒక మెసేజ్ పెట్టడం వల్ల సురేంద్ర అన్న దానికి స్పందించి సార్కి ఇంటిమేషన్ చేయడం, ఇమీడియట్గా కోఆర్డినేషన్ చేసి ఈ స్కూల్కి ఏం కావాలనే దానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడంటే వాళ్ళ శిష్య అంట వెంకటేశ్వర అతను ఇంటిమేషన్ ఇవ్వడం వల్ల సార్ స్పందించడం, సార్ అక్కడ స్కూల్ సరి పుట్టినరోజు జ్ఞాపకంగా ఈ గిఫ్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా సురేంద్ర వాళ్ళ మదర్కి కూడా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ ఇది ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ చాలా దూరం నుంచి వచ్చాను. అసలు వస్తుంటే మూలకం చాలా ఇది
పేరు ఉంటుంది కానీ దూరం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఇంత డిసిప్లిన్గా ఉంచడానికి దాని వెనక మాత్రం టీచర్స్ యొక్క చాలా కష్టం ఉంటుంది. దానికి ఎలాంటి డౌట్ లేదు. ఎందుకంటే నేను ఈ ఫీల్డ్లో 25 సంవత్సరాలు పనిచేస్తున్నాను, చూస్తున్నాను. కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కడైతే టీచర్స్ యొక్క ప్యాషనేట్గా ఉంటారో ఆ ప్యాషనేట్ అనేది స్టూడెంట్స్లో కూడా కనపడుతుంది. అది ఇక్కడ నేను ప్రత్యక్షంగా చూడగలిగాను. ఎందుకంటే ఇంత రిమోట్ కంట్రీలో కూడా, రిమోట్ ఏరియాలో కూడా పిల్లలు ఇంత పాజిటివ్గా, ఇంత పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్స్ కలిగి ఉండడం అనేది ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ది యువర్ టీచర్స్. దానికి ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్లు అందరూ కూడా నేను నేర్చుకోగలుగుతున్నాను. ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే, ఒక్క స్టూడెంట్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి ఇక్కడ అదే స్టూడెంట్స్ కూర్చోబెట్టినాను కాబట్టి ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను. చాలామంది టీచర్స్ కూడా తెలిసే ఉంటుంది అందరూ కూడా, ఎందుకంటే కాబట్టి మనకు లీడర్షిప్ అనేది ఏ నుంచి ఎల్ వరకు ఉన్నటువంటి వాటిని లీడర్షిప్ అంటారు. అంటే స్కిల్స్ అంటారు. ఏ ఫర్ యాటిట్యూడ్, బి ఫర్ బిహేవియర్, సి ఫర్ క్రియేటివిటీ, డి ఫర్ డిసిప్లిన్ అని లాస్ట్ వచ్చేసి ఎల్ అంటారు. ఎల్ అంటే లీడర్షిప్. ఏ నుంచి ఎల్కి ముందున్న అక్షరం దాకా మనకున్నటువంటి ఆ స్కిల్స్గా నేర్చుకోగలిగితే లీడర్ అవ్వాలి. దేంట్లో లీడర్ అవ్వచ్చు. అది అన్నం వండలో లీడర్ అవ్వచ్చు, చేపల్లో చిమ్మడం లీడర్ అవ్వచ్చు. లీడర్ అంటే ఏ విధంగా కాదు, అక్కడ పాజిటివ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ చాలామంది ఇక్కడ పిల్లలు 100కి 99 మార్కులు తెచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు. అలాగే 100కి 35 మార్కులు తెచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు. అలాగే 100కి 0 వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు. 3 కేడర్లు ఉంటారు. హై, లో, మిడిల్, బిలో ఉంటారు. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తుంటామంటే, మన టీచర్స్గా వాస్తవంగా అందరూ కూడా టీచర్స్ కూడా నేను చిన్న సలహా, అది నాకు తెలిసింది, నేను ఎన్న విషయాలు అందరికీ బై బర్త్ మైండ్ పరంగా అందరికీ ఒకటే. కానీ ఎందుకు ఈ వేరియేషన్లు 0, 35, 99 ఎందుకు వస్తున్నాయంటే మూడు రీజన్స్. ఒకటి మెయిన్గా వాళ్ళలో స్ట్రాంగ్ యాంబిషన్ లేకుండా పోవడం. వాకాడు పట్టణంలోని గాంధీ బొమ్మ సెంటర్ వద్ద గూడూరును జిల్లా కేంద్రం చేయాలని భారత్ వికాస్ పరిషత్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న శిబిరం 70వ రోజు కొనసాగింది. నిర్వాహకులు పెంచల్ నాయుడు మాట్లాడుతూ, గూడూరులో జిల్లా కేంద్రంగా త్వరలోనే ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నామని, తదుపరి బహిరంగ సభ నిర్వహిస్తామని ప్రజలందరూ పాల్గొని జయప్రదం చేయాలని కోరారు. గూడూరు జిల్లా కావాలి, గూడూరు జిల్లా కేంద్రం చేయాలి, గూడూరు జిల్లా కేంద్రం చేయాలి. గూడూరు జిల్లా కావాలని గత 70 రోజులుగా మన గాంధీ బొమ్మ సెంటర్లో గూడూరు ప్రజలు సంఘీభావం తెలుపుతూ ఈరోజు మనకు అందిన వార్త ప్రకారం కోట, వాకాడు, చిట్టమూరు, చిలకూరు, గూడూరు 5 మండలాల్ని నియోజకవర్గం గూడూరులోనే కలిపేస్తున్నారు. త్వరలోనే కలిపి గూడూరు జిల్లా కావాలని, గూడూరు జిల్లా చేస్తానని చంద్రబాబు నాయుడు 26వ తేదీ డిక్లేర్ చేయబోతాడు. ఈ నెల 26వ తేదీ డిక్లేర్ చేయబోతున్నాడు. పైన సెంట్రల్ నుంచి కూడా జిల్లాలకి పర్మిషన్లు వచ్చేసినాయి. అందువలన చంద్రబాబు నాయుడు చాలా బాధపడుతున్నాడు. గూడూరు చాలా అన్యాయం చేశాను నేను, నాకు తెలియక ఇది చీఫ్ సెక్రటరీ చేసిన పని, అందువలన గూడూరు జిల్లా ఖచ్చితంగా చేస్తున్నాను అని చంద్రబాబు నాయుడు చాలా బాధాకరంగా ఉన్నారు. ఈరోజు మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, గూడూరు ప్రజలు మనం త్వరలో భారీ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం. ఆ భారీ బహిరంగ సభకి గూడూరు ప్రజలు, గూడూరు నియోజకవర్గ ప్రజలు అందరూ కలిసి ఏకకంఠంతో గూడూరు జిల్లా కావాలని అడిగితే ఒక్క ప్రోగ్రాం చాలు ఆయనకి ఖచ్చితంగా మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చంద్రబాబు నాయుడు చేసేదానికి సమసిద్ధంగా ఉన్నారు. దయచేసి త్వరలో జరగబోయే బహిరంగ సభకు అందరూ రావాల్సిందిగా కోరుతూ మేము సెలవు తీసుకుంటున్నాం. అయ్యా
చంద్రబాబు నాయుడు మీకు కోటి దండాలు, కోటి దండాలు. అయ్యా వెంకటేశ్వర స్వామి మాకు జిల్లా చేయాలని మీరే ఆయన మనసు, ఆయన్ని ప్రతిదీ మాకు జిల్లాకి చేసేలాగా చేయించు తండ్రి, మీకు కూడా కోటి దండాలు తండ్రి. పోలీస్ శాఖ జిల్లా ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు మనుబోలు మండల పరిధిలోని బద్దివలు రోడ్డు జంక్షన్ నుంచి కృష్ణపట్నం పోర్టు రోడ్డు జంక్షన్ వరకు 18 కిలోమీటర్ల మేర జాతీయ రహదారి పొడవునా ప్రతి కూడలి వద్ద విద్యుత్ లైట్లు, సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు మనుబోలు పోలీస్ స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ ఎం శివరాకేష్ పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం మనుబోలు జాతీయ రహదారి కూడలి వద్ద టోల్ ప్లాజా వారి సహకారంతో విద్యుత్ బిల్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ జాతీయ రహదారిపై ప్రమాదాలు జరిగే స్థలాలను గుర్తించి లైట్లు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల 20% మేర ప్రమాదాలు తగ్గినట్లు తెలిపారు. ఇక మంచు ప్రభావం వల్ల ఉదయం వేళలో వాహనాల డ్రైవర్లు ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారని, ఈ విధంగా లైట్లు ఏర్పాటు చేయడం పట్ల ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని తెలిపారు. ఈయన వెంట స్వర్ణ టోల్వే ఎలక్ట్రికల్ చీఫ్ ఇంజనీర్ మునయ్య మరియు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. మా గౌరవ ఎస్పీ మేడం కానీ అట్లాగే మా డిఎస్పీ గారు, సిఐ గారు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేరకు కొన్ని ఏరియాస్లో యాక్సిడెంట్స్ గల కారణాలు మనం చెక్ చేసుకుంటా యాక్సిడెంట్ ఎందుకు అవుతూ ఉంది, అక్కడ యాక్సిడెంట్స్ తగ్గించడానికి మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల్లో భాగంగా పై అధికారులు ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల మేరకు నేషనల్ హైవేకి సంబంధించిన అధికారులను సంప్రదించి ఇక్కడ యాక్సిడెంట్స్ తగ్గించే భాగంలో ఈ ప్రతి జంక్షన్ దగ్గర మనకున్న 17-18 కిలోమీటర్ల స్ట్రెచ్లో ప్రతి జంక్షన్ దగ్గర ఎలక్ట్రికల్ ఇల్యూమినేషన్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా మనకి బద్వేల్ క్రాస్ రోడ్ దగ్గర నుంచి కృష్ణపట్నం పోర్ట్ క్రాస్ రోడ్ వరకు కూడా మనుబోలు పరిధిలో ఉన్న ప్రతి సీసీ కెమెరాల సర్వేలెన్స్లో అట్లాగే ప్రాపర్ ఇల్యూమినేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందుకని మనకి ఏదైతే మనకి వింటర్లో ఉందో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫాగ్ కానీ దీంట్లో భాగంగా గతంలో ఎక్కువ యాక్సిడెంట్లు అవుతూ ఉండేవి. జిల్లా వ్యాప్తంగా చూస్తే మనకి ఈ సంవత్సరం 20+% యాక్సిడెంట్స్ తగ్గుముఖం పట్టాయి. అధికారులు తీసుకున్న చర్యల వల్ల మా గైడెన్స్ ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి మేము తీసుకొని హైవే అథారిటీస్తో కన్సల్ట్ అయ్యి ఈ చర్యల్లో భాగంగా పనులన్నీ చేస్తాం. వెట్టి చాకిరీ వ్యవస్థ నిర్మూలించాలి. వెట్టి చాకిరీ వ్యవస్థకు నిర్మూలించాలని చిట్టమూరు మండలం ఎంఆర్ఓ తెలిపారు. శుక్రవారం ఏఆర్డీఏ స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో వెట్టి చాకిరీ వ్యవస్థ నిర్మూలన స్వర్ణోత్సవాల కార్యక్రమంలో సందర్భంగా గోడ పత్రికలను మండల తహసీల్దార్ కె రామయ్య ఆవిష్కరించి వారు మాట్లాడుతూ దేశంలోని వెట్టి చాకిరీ నిర్మూలన చట్టం వచ్చి 50 సంవత్సరాలైందన్నారు. మండలంలోని బలవంతంగా వెట్టి చాకిరీ చేయిస్తే తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని తెలియజేశారు. ఇక ఏఆర్టీ సంస్థ కోఆర్డినేటర్లు భాస్కర్, సునీతలు ఎంఆర్ఓకు డైరీలు, గోడ పత్రికలను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ శాఖల సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. మనం ఈరోజు వెట్టి చాకిరీ వ్యవస్థ నిర్మూలన చట్టం వచ్చి 50 సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈరోజు స్వర్ణోత్సవం జరుపుకుంటూ మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ముఖ్యంగా వెట్టి చాకిరీ అనేది ఒక చాలా నేరమైనటువంటి ఒక నేరం ఇది. ఎందుకంటే తప్పుడు వాగ్దానాలు ఇచ్చి అప్పులు ఇచ్చేసి ఫస్టే వాళ్ళని వెట్టి చాకిరీలోకి దించేసి బలవంతంగా ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘన కిందకి వస్తుంది ఇది. కాబట్టి ఈ చట్టం పరిధిలో వాళ్ళని శిక్షించడం, ఎవరైతే వెట్టి చాకిరీ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా పోలీసు వారు శిక్షించడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మన మండలంలో ఎక్కడైనా సరే ఇటువంటి వెట్టి చాకిరీ వ్యవస్థ జరుగుతూ ఉన్నట్లయితే మా దృష్టికి తీసుకొని వస్తే మేమందరం కూడా ఈ వెట్టిని నిర్మూలిస్తాము. అలాగే వాళ్ళని ఇంకా చట్ట పరిధిలో శిక్షించడం జరుగుతూ ఉంది. ఎక్కడ కూడా స్వేచ్ఛగా పని కల్పించే వాతావరణం ఉండాలి. వెట్టి చాకిరీ అనేది ఉండకూడదు. అప్పులు కూడా ఫస్ట్ అప్పులు ఎక్కువ ఇచ్చేసిన తర్వాత తీర్చలేనప్పుడు వాళ్ళని ఈ విధంగా వెట్టి చాకిరీ చేయించడం అనేది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అందుకని అందరూ కూడా దయచేసి మీరందరూ కూడా వాళ్ళని మంచి స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో పని కల్పించే విధంగా చూస్తారని చెప్పి కోరుకుంటాను. వాకాడు మండల కేంద్రంలోని తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద దుగ్గరాజపట్నం గ్రామానికి చెందిన
పేద మాదిగ కుల రైతులు ఎంఆర్ఓకు అర్జీ సమర్పించి నిరసన వ్యక్తం చేశారు. గత 30-40 సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన 2 ఎకరాల భూమిపై శనగ పంట సాగు చేస్తున్నామని, ఇది మా కుటుంబ జీవనాధారమని, సుమారు 2 లక్షల రూపాయల ఇన్వెస్ట్మెంట్తో పంట పెంచుతున్నామని తెలిపారు. ఇక పక్కన భూస్వామి రొయ్యల సాగు కోసం గుంటల్లో 15-16 పీపీటీ సెలినిటీ ఉప్పు నీరు పంపిణీ చేయడం వల్ల నీటి కాలుష్యం తీవ్ర నష్టం జరుగుతుందని, చెట్లు పచ్చగా వచ్చే కీలక దశలో దిగుబడి తగ్గి పూర్తి నష్టం భయం ఉందని వాపోయారు. గతంలో 3 నెలల క్రితం అర్జీ ఇవ్వగా తాత్కాలికంగా ఆపారు, కానీ మళ్లీ ప్రారంభించారు. ఇటీవల 10వ, 11వ తేదీల్లో ఎంఆర్ఓ అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్లకు అర్జీలు ఇచ్చినా చర్య లేదని, రాజకీయ ఒత్తిడి, భూస్వాముల ప్రభావంతో అధికారులు నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నారని ఆరోపించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో రొయ్యల సాగు వల్ల నేల, భూగర్భ జలాల ఉప్పు రేగుదల సాధారణ సమస్యగా ఉందని చెప్పారు. కలెక్టర్ గారు తక్షణ చర్య తీసుకొని ఉప్పు నీరు పంపింగ్ ఆపి పంటను కాపాడాలని కోరుతూ, న్యాయం జరగకపోతే గ్రామస్తులతో కలిసి కలెక్టరేట్కు వెళ్తామని హెచ్చరించారు. అయితే రాదు వాటరు, మినిమం సెలనిటీ వచ్చామంటే ఒక 15-16 సెలనిటీ ఉంటుంది. అది వేయడం వల్ల నా పంట నష్టం అయిపోద్ది. తర్వాత వచ్చామంటే నాకు పంట దిగుబడి కూడా తక్కువగా రావడం, నేను ఇంచుమించు ఒక 2 లక్షల రూపాయలు దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేసి ఖర్చు పెట్టేస్తున్నాను. నేను క్యాస్ట్ వచ్చామంటే ఎస్సీ మాదిగా నా కులం. నేనేందనంటే మళ్ళీ దాని ఇన్వెస్ట్మెంట్ దాని మీద సంపాదించుకొని వీళ్ళంతా ఏందనంటే మా కుటుంబ సభ్యులు వీళ్ళు 2 ఎకరాల వల్ల ఈ కుటుంబాలంతా దాని మీద బాగుపడాలా. వాళ్ళు ఏంటంటే భూస్వాములు, వాళ్ళు ఒక 30-40 ఎకరాలు ఉన్న భూస్వాములు. వాళ్ళు ఏంటంటే నాకున్న 2 ఎకరాల నుంచి వచ్చి నన్ను అడ్డుకొని నేను దాన్ని చేయడం ఆపియాలని చెప్పి వాళ్ళు మన ప్రెజర్ చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏంటంటే అదే రాజకీయ పరంగా పోయేసి వచ్చి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి వీళ్ళకి చెప్పడంతో వాళ్ళు మమ్మల్ని కూడా ఎంఆర్ఓ గారు పట్టించుకోవడం వల్ల అర్జీ వచ్చామంటే గతంలో 10వ తేదీ ఒక అర్జీ ఇచ్చాను ఎంఆర్ఓ గారికి. తర్వాత ఏంటంటే అది నా ప్రాసెస్ కాదు, మీరు ఎఫ్డిఓ గారికి ఇవ్వండి, అతను ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్పాడు. ఎఫ్డిఓ గారికి మళ్ళీ లెటర్ రాసి ఇచ్చాను, ఆయన మాకు స్పందించాల. తర్వాత వచ్చామనంటే ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ ఆఫీస్ మేడం గారికి ఇవ్వమన్నారు. ఆమెకి 11వ తేదీ లెటర్ రాసి ఆమెకి ఇచ్చాను లెటరు. ఆమె మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోవాలా. ఇదే విధంగా ఉంటే మేము నష్టపోతాం సార్. ఇక మమ్మల్ని దయచేసి ఈ అధికారులు ఎవరు మండల ఆఫీస్ తరఫున మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోవడం వల్ల మేమేంటంటే మాకు న్యాయం జరగాలంటే ఇక్కడ న్యాయం జరగకపోతే మేము కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి మేము ఈ జనాభా అందరం తీసుకొని వేసి మాకు న్యాయం జరగాలని కలెక్టర్ గారిని కోరుకుంటాము. దయచేసి కలెక్టర్ గారు మాకు ఈ సమస్యను కొంచెం పరిష్కరించాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం సార్. కలెక్టర్ గారిని వేడుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం. సారు మేము రైతు కుటుంబంలో పుట్టినాం. రోజుకు దాకా నగరం కష్టం. అదే శనగ వేసుకుంటే పక్కన రొయ్యలు గుంట పెట్టేసి ఆ నీళ్ళ ద్వారా వచ్చి ఈ శనగ పోతుందని వాళ్ళు మమ్మల్ని ఇబ్బందికరం పెడుతున్నారు. మేము వేసుకున్న దానికి రాకుండా చేస్తున్నాం. శుద్ధంగా చెప్పండి, మమ్మల్ని ఫ్రై చేసి రొయ్యలు గుంటలు తీసి ఇచ్చామని చెప్పి మన సమావేశిస్తుంది. మనం ఏదో చేయను స్వామి, నీ కాళ్ళు పట్టుకోవటం. మాది అక్కడ ఏంటంటే రొయ్యలు గుంట పెట్టినారు. రొయ్యలు గుంట పెట్టి రొయ్యలు గుంట పక్కన మాకు కల్చర్ రావడం లేదు. వాళ్ళ కల్చర్ చేసి మా కల్చర్ రావడం లేదు. మాది దెబ్బతినిపోతుంది. మేము ఎంఆర్ఓకి వీళ్ళకి సంతకం ఇచ్చాము. నేను రైతుని నేనే కల్చర్ రావడం లేదు. ఈ ఆనించి ఏమిటి నేను రొయ్యలు గుంట పెట్టాలని వాళ్ళు ప్రశ్న చేశారు. మాకు రొయ్యలు గుంట మా కల్చర్ రాదు. మేము వేసి కూడా 2 నెల అయిపోయింది. పెట్టారంటే మేము నాశనం అయిపోతాం. మేము ఉండేది మాది పిల్లకాయలమే. ఎంఆర్ ఆఫీస్ పట్టించుకోవటం లేదు. ఏం చేసినా వస్తుంది. ఆయన అంటే ఉండాడా లేడని మాకు తెలియదు. అది మేమేం చేయలేక కలెక్టర్ అధ్యయాలని రావాలని కోరుకుంటాం. చిన్నగేస్తున్నాము కదా. అది ఇప్పుడు పెట్టి 1 నెల అవుతుంది. ఈ నెల లోపల రొయ్యల గుంటలు వాళ్ళు ప్రెజర్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి ఆపించాలని ఇంతకుముందు చెప్పున్నాము, కానీ వాళ్ళు కావాలని ఇట్లా చేస్తున్నారు. కానీ కలెక్టర్ కోరుకుంటున్నాం. నమస్తే సార్. అది దాని కూడా మేము బతుకుతున్నాం. 2 ఎకరాలు ఉంది. మేము శనగ తోట చేసుకుంటున్నాము. పక్కన వాళ్ళు రొయ్యలు గుంటలు పెట్టుకున్నాము. టార్చర్ చేస్తున్నాము. పొద్దు చేయబాక మా పంట పాడవుతుంది అని చెప్పి వినట్లేదు. అయినా కానీ వాళ్ళు మేము దానివల్ల మేము బతకాలా. బహుళ ఏకాదశి పర్వదినం సందర్భంగా మనుబోలు గ్రామంలోని శ్రీ విష్ణు ఆలయంలో శుక్రవారం వైభవంగా సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రత పూజలు నిర్వహించారు. ఉదయం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత చెన్నకేశవ స్వామివారికి అభిషేకాలు పూజలు నిర్వహించారు.
ఆలయ అర్చకులు మాధవగిరి హనుమాచార్యులు సాంప్రదాయబద్ధంగా పూజలు నిర్వహించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. మధ్యాహ్నం భక్తులకు అన్నప్రసాద సమర్పణ కార్యక్రమం చేశారు. కార్యక్రమాలకు ఉభయదాతలుగా మనుబోలు గ్రామానికి చెందిన కామిశెట్టి కృష్ణ చైతన్య, లక్ష్మీ విజేత దంపతులు, వీరి కుమార్తెలు వ్యవహరించారు. ఈ పూజలలో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. ఓకే ధర్మానికి సంబంధించినటువంటి జై సనాతన ధర్మంలో భాగంగా మన భారతీయ సాంప్రదాయ విలువైన విద్యలు వాటిల్లో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు యజ్ఞవేద్ అంటే యజ్ఞం ప్రతి ఇంటా జరిగేదండి గత పూర్వీకులో ఉన్నటువంటి రోజుల్లో. ఇప్పుడు దాన్ని మర్చిపోయారు. మన స్వామి హనుమాన్ స్వామి గారు ప్రతి ఏకాదశి రోజు ఇక్కడ విష్ణు ఆలయంలో సత్యనారాయణ వ్రతం, అలాగే లక్ష్మీన కళ్యాణం, శ్రీ చెన్నకేశవ స్వామి అయినటువంటి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత వైష్ణవాలయంలో నిత్య కళ్యాణంగా జరుపుతూ ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని పురస్కరించుకొని పతంజలి యువ భారత్ నెల్లూరు జిల్లా తరఫున స్వామివారికి ఈ ఆవు పిడకలతో తయారు చేసినటువంటి యజ్ఞకుండు, అలాగే యజ్ఞవేద్, సో ఇది ప్రతి వారం స్వామివారు ఇక్కడ యజ్ఞం కూడా వేసి స్వామివారికి హవిష్యు ఇస్తారని ఆశిస్తూ భారత్ మాతాకి జై. నెల్లూరు జిల్లా మనుగోలు గ్రామంలో వేయించేసినటువంటి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత చెన్నకేశవ స్వామి కృష్ణాలయంలో మాఘ బహుళ ఏకాదశి స్వామివారికి సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతం ఈరోజు ఉదయం నుంచే ప్రారంభమైంది. ఈరోజు మాఘ బహుళ ఏకాదశి కావున దంపతులందరూ కూడా విశేషంగా వచ్చి దంపతి సమేతంగా అందరూ కూర్చొని ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. స్వామివారికి విశేషంగా ఉదయం నుంచి ప్రత్యేక పూజలు, తర్వాత సత్యనారాయణ స్వామి పూజా కార్యక్రమం నిర్వహించాం. తదుపరి అన్నదాన కార్యక్రమం కూడా సాగింది. ఈ అన్నదాన కార్యక్రమానికి మనుగోలు గ్రామవాసుల నుండి కామిశెట్టి కృష్ణ వాళ్ళ ధర్మపత్ని విజిత సహకరించారు. కావున ఊళ్ళో అందరి నుండి భక్తులందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసి దిగ్విజయంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. అందరికీ కూడా స్వామి యొక్క కృపా కటాక్షాలు కలగాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాం. మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా ఈ నెల 15వ తేదీ ఆదివారం మనుబోలు గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని బద్దెవులు రోడ్డు సమీపంలో వెలిసిన శ్రీ కామాక్షి సమేత సంగమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆలయ అర్చకులు ఫణీంద్ర శర్మ తెలిపారు. మహాశివరాత్రి సందర్భంగా ఆలయంలో వేకువజామున స్వామివారికి మహారుద్రాభిషేకం, అమ్మవారికి కుంకుమ పూజ, ఉదయం 9 గంటలకు శ్రీ పార్వతీ పరమేశ్వరుల కళ్యాణం, మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు అన్నప్రసాద సమర్పణ, సాయంత్రం 6 గంటలకు స్వామివారికి పల్లకి సేవ కార్యక్రమం, రాత్రి 12 గంటలకు లింగోద్భవ అభిషేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పాల్గొని దైవ కార్యక్రమాలను తిలకించి శ్రీ పార్వతీ పరమేశ్వరుల కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులు కాగలరని కోరారు. హరి ఓం. అందరికీ మహాశివరాత్రి పర్వదిన శుభముహూర్త శుభాకాంక్షలు. శ్రీ సంగమేశ్వర స్వామి దర్శనము చాలా ప్రాశస్త్యం కలిగినటువంటి దేవాలయము దర్శనము. మనుబోలు మండలం బద్దివేలు రోడ్లో వెలిసి ఉన్నటువంటి శ్రీ కామాక్షిదేవి సమేత సంగమేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానము. శ్రీ సంగమేశ్వర స్వామివారికి 15/2/2026 ఆదివారం రోజున
మహాశివరాత్రి సందర్భముగా స్వామివారికి ఉదయాన్నే రుద్రాభిషేకములు, తదుపరి ఆడవాళ్ళకి ఎంతో పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఉదయ కుంకుమ నోములు, చల్లా చుక్క నోములు, ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా విశేషమైనటువంటి నోములు ఇవన్నీ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. తదుపరి 9 గంటలకి స్వామివారికి శ్రీ కామాక్షిదేవి సమేత సంగమేశ్వర స్వామివారికి అత్యంత వైభవంగా కళ్యాణ మహోత్సవము అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. 12 గంటల వరకు స్వామివారి కళ్యాణం నిర్వహించిన తర్వాత మనుబోలు గ్రామస్తులందరూ కలిసి స్వామివారికి అత్యంత పరమ పవిత్రమైనటువంటి అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమము వైభవంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. తదుపరి సాయంత్రము త్రయోదశిని పురస్కరించుకొని నందీశ్వరునికి అభిషేకము, తదుపరి స్వామివారి యొక్క పల్లకీ సేవ మహోత్సవ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క పల్లకీ సేవ విశిష్టత ఈ యొక్క మనుబోలు బద్వేలు రోడ్డులో ఉన్నటువంటి సంగమేశ్వర స్వామి దేవాలయం వద్ద నుండి ఆ పల్లకీ సేవని మనుబోలులో ఉన్నటువంటి శివాలయం వరకు ఈ యొక్క పల్లకీ సేవ భుజాల మీద మోసుకొని వెళ్ళడము జరుగుతుంది. కావున 50 మంది భక్తులు ఇచ్చేసి శ్రీ సంగమేశ్వర స్వామివారిని దర్శించి ఈ యొక్క కృపకు పాత్రులు కాగలరని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ ఉన్నాము. శివరాత్రి చాలా విశేషమైనటువంటి పర్వదినము. ఆ రోజున స్వామివారి యొక్క నామస్మరణ, స్వామివారి యొక్క ఉపవాసము, జాగరణ పరమ పవిత్రమైనటువంటిది. యుగకారకుడు, యుగకర్త అయినటువంటి ఆ ఈశ్వర దర్శనము సర్వ పాప హరణము. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వాళ్ళ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి శివాలయాలు దర్శనము చేయడము, ఈశ్వర ఆరాధన చేయడము చాలా గొప్ప విషయం. కావున 50 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించి స్వామివారి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించాల్సిందిగా. మరి శివరాత్రి అని అంటే స్వామివారు అర్ధరాత్రి 12 గంటలకి లింగోద్భవ కాలంలో స్వామివారు ఉద్భవించారంట. కాబట్టి ఈ యొక్క శివరాత్రిని మనం విశేషంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ యొక్క రాత్రి 12 గంటలకి స్వామివారికి అత్యంత వైభవంగా మనుబోలు గ్రామస్తులందరి చేత కలిసి ఆ స్వామివారికి లింగోద్భవ కాలంలో పవిత్రమైనటువంటి పంచామృతాభిషేకములు, పవిత్రమైనటువంటి గంగాజలములతో స్వామివారికి విశేషమైనటువంటి ద్రవ్యాలతో అభిషేకార్చనలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆ సమయంలో లింగోద్భవ కాల సమయంలో ఈ యొక్క స్వామివారి పక్కనే ఉన్నటువంటి ఏట్లో స్నానం చేసి ఆ స్వామివారి దర్శించి ఆ స్వామివారి అభిషేకంలో పాల్గొని ఆ తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించాల్సిందిగా మరీ కోరుతూ ఉన్నాం. శుభం. మనుబోలు గ్రామంలోని శ్రీ షిరిడి సాయిబాబా మందిరంలో గురువారం రాత్రి స్వామివారికి ఘనంగా పల్లకి సేవ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. భక్తులు స్వామివారి పల్లకిని తమ భుజాలపై ఉంచుకొని సాయిబాబా నామస్మరణ చేస్తూ గ్రామంలోని పురవీధుల్లో ఊరేగించారు. అర్చకులు శశికుమార్ శర్మ పూజలు నిర్వహించి భక్తులకు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. సాయి భక్త భజన బృందం వారిచే భజనలు నిర్వహించారు. కార్యక్రమాలకు ఉభయదాతలుగా మనుబోలు గ్రామానికి చెందిన కీర్తి శేషులు చిట్టుమూరి పద్మనాభరెడ్డి వర్ధంతి సందర్భంగా అల్లుడు కుమార్తె అయిన చెన్నై నగర వాస్తవ్యులు ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ చిల్లకూరు ముద్దు కృష్ణారెడ్డి, నిర్మలమ్మ దంపతులు, వీరి కుటుంబ సభ్యులు వ్యవహరించారు. ఈ పూజలలో మనుబోలు జెడ్పీటీసీ చిట్టమూరు అనితమ్మ, ఉచ్చూరు దయాకర్ రెడ్డి కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అధిక సంఖ్యలో భక్తులు పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు. జయ జయ
సిఆర్ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. రోటరీ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో రొటేరియన్ బొమ్మిరెడ్డి సురేందర్ రెడ్డి తల్లి ఇంద్రమ్మ పుట్టినరోజు సందర్భంగా వాకాడు మండలం మూలపడవ జెడ్పీ పాఠశాలకు ఫర్నిచర్ మరియు మైక్ సెట్ అందజేత. పోలీస్ శాఖ జిల్లా ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు మనుబోలు మండల పరిధిలోని బద్దివలు రోడ్డు జంక్షన్ నుంచి కృష్ణపట్నం పోర్టు రోడ్డు జంక్షన్ వరకు ప్రతి కూడలి వద్ద విద్యుత్ లైట్లు, సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు. దుగరాజపట్నం రైతుల నిరసన, రొయ్యల సాగు వల్ల శనగ పంట నష్టం. బహుళ ఏకాదశి పర్వదినం సందర్భంగా మనుబోలు గ్రామంలోని శ్రీ విష్ణు ఆలయంలో శుక్రవారం వైభవంగా సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రత పూజలు. ఇవి ఇప్పటివరకున్న సిఆర్ న్యూస్. నమస్తే.